ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ नहीं सी पता कादे वास्ते खड़ना है, सानू ते पता सी ना कादे वास्ते। सबस बाग भाई गया। नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 7 माह पहले मोहल्ला मुबारकाबाद से एक जीनत नामी जो एक बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, वो यहाँ से गायब हो जाती है, अगवा हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम कारी साहब जो मेरे साथ खड़े हुए हैं इनके ऊपर आ जाता है। इसी 7 माह के दौरान पुलिस वालों ने क्या किया, कारी साहब के साथ क्या कुछ हुआ और जो जिनकी बच्ची गायब हुई थी उन्होंने कारी साहब और पुलिस के साथ किस कदर तावन किया और बच्ची कहाँ से मिली, 7 माह कहाँ पे गुजारे, किस हाल में गुजारे, ये सारी स्टोरी जो है वो आज आपके सामने लेके आते हैं। पहली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, जो वीडियो बनाई थी कि कारी साहब के घर में वो बच्ची जाके काम करती थी और कारी साहब को ही वो बुलाने के ख़त्म के लिए गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। इसकी जो है FIR है वो कारी साहब के ऊपर दर्ज हो जाती है। वो जो घर वाले हैं वो भी केस अपना वापस ले लेते हैं कि हमने कोई केस नहीं करना। कुछ माह गुजर जाने के बाद पुलिस के ऊपर से भी दब्बा जो उतर गया, पुलिस भी बेदाग हो गई, क्योंकि पुलिस के पीछे भी DPO साहब वो उनके पीछे पड़े हुए थे कि जब तक बच्ची बाजियाब नहीं होती तब तक थाना सदर मरीद के वालों की खलासी नहीं होगी। कानून तो साफ़ हो गया, वो घर वाले भी हो गए, मगर कारी साहब का किसी ने सोचा या नहीं सोचा, ये कारी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले पूरे मोहल्ला की तरफ से, बल्कि पूरे शहर की तरफ से, अहले इस्लाम की तरफ से और मेरी तरफ से मुबारक हो कि जो आप सुरखरू हुए हैं, आप बेगुनाह साबित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले ने बहुत अच्छे से तावन किया। जनाब मोहतरम चौधरी नासिर विरक साहब जी, इन्होंने और सारे हमारे मस्जिद के नमाजी जो है, दीगर दो साहब ने, और सबसे पहले जो पुलिस वाले थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छा तावन किया। हाँ। और बुलाया उन्होंने, जब पूछा तो मैंने उनको बोला कि ऐसी बात नहीं है, मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस मोहल्ले में। कैसा, मैं आपकी बात काटूंगा, अगर पुलिस वालों ने अच्छा तावन आपके साथ किया होता, मुकम्मल तफ्तीश की होती, बच्ची शहर से बाहर तो थी नहीं, मुरीदके में थी, ये तो बच्ची मिल सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश क्यों ना की? इन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की जितनी हमारे मोहल्लेदारों ने की है, नमाजियों ने की है। बिल्कुल। और उस दिन से लेके आज दिन तक हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे वो भी परेशान है, और हमारी इधर माओ बहनें बेटी हैं उनसे पूछें वो भी परेशान है। तो पुलिस वालों ने तो उस दिन कहा था कि कारी साहब के पास ऐसा ना काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तफ्तीश की थी, हर लिहाज से उन्होंने आखिरी हद तक तफ्तीश की थी। और फिर मुझे उन्होंने एक रात के लिए अंदर भी किया कि पीछे से उन्होंने तफ्तीश की है। और हर नमाजी ने, और हमारे चौधरी नासिर साहब हैं, और हमारा पूरा इलाका है बच्ची वालों के घर गया है न्याय देने के लिए कि भाई तुम न्याय ले लो, कारी साहब ऐसे नहीं है। तो आप लोग का स्टाम्प भी हुआ था? जी, स्टाम्प भी हुआ था और हर लिहाज से स्टाम्प हुआ था, और मैंने अपनी जगह का खुद स्टाम्प लिख के दिया था, क्योंकि मैं अंदर से साफ था। बिल्कुल सही। मेरे बाद कोई ऐसी बात नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैंने ना इनको करने की कोशिश की है कि यार मैं आपके साथ तावन करता हूँ, और बाकायदा हम ऐलान भी किया है, 200 बाप को भी बोला यार बच्ची बच्ची होती है, किसी की भी हो, क्योंकि मेरे आका का फरमान है बच्ची बच्ची होती है चाहे काफर की हो। बिल्कुल सही है। तो कारी साहब, ये अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा करें कि बच्ची जिंदा मिल गई है। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो फिर गुज़ार है, आप तो वारंटी भी आए हुए थे, गारंटी पे थे जी, पुलिस ने फिर आपको शामिल तफ्तीश करना था। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला हमारे जितने नमाजी हैं इन्होंने बोला था कि कारी साहब को जब भी तुम बुलाएंगे ना, हम इंशाल्लाह ताला हाजिर हो जाएंगे। अब आप क्या कहना क्या चाहते हैं, कानून से क्या कहना चाहते हैं? मैं कानून से ये कहना चाहता हूँ, DPO शेखपुरा जी पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मेरी तौहीन नहीं की इन्होंने, ये इस्लाम की है। तो देखो मैं खुद मुसल्ले पे नहीं खड़ा हूँ, 7-8 साल हो गए हैं मुझे इधर, और हर लिहाज से हर आदमी, हर माँ बेटी मुझे जानती है। तो सही है। तो मैं ये उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो उनके ज़हन में आता है इस्लाम के इरादे से वो इनके साथ कर लें। इसलिए खड़े हैं ना जी कि जो आपका रिकॉर्ड बन गया है, जो FIR है वो खारिज की जाए। जी बिल्कुल, खारिज की जाए और तफ्तीश की जाए ये बच्ची कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, 7 माह बाद किसके पास रही है ये बच्ची, पास रही है। ठीक है, मेरी और गुजारिश है, अचानक कहाँ से आ गई है, और अगर आ गई है ना तो हमको तो बताया ही नहीं है।
अगर तला नहीं दी अगर इन्होंने। ये सारा काम पुलिस नहीं करती, तफ्तीश नहीं करती, जी तो आपके रद्द-ए-अमल क्या होगा? जैसे आज आप लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, जी क्या वैसे ही खड़े होंगे? एहतजाज ऐसे वैसे ही ही खड़े होगा? होंगे और इंशाल्लाह ताला हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा ना हाँ, हम जाएंगे, तफ्तीश क्योंकि होनी ये चाहिए। मेरी ज़ात का मसला नहीं है, हाँ। ये इस्लाम का मसला है। बिल्कुल सही है। ये मेरी तौहीन नहीं की इन्होंने, ये बिल्कुल। मुसल्ला रसूल की तौहीन की क्या है। बात है, बिल्कुल मेरे ठीक है। घर की बात नहीं है, ये अल्लाह के घर की बात है। जैसा कि कारी साहब का कहना है कि वो तफ्तीश की जाए कि वो बच्ची कहाँ से बरामद हुई है, बच्ची कहाँ पे रही है, कौन लोग शामिल थे जिनके पास रही है वो बच्ची, उनकी तफ्तीश की जाए। और जो कारी साहब का खुला मौक़िफ़ ये है कि जो इनके ऊपर FIR हुई है उसे खारिज किया जाए। आगे के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਬਾ ਲੱਗਾ ਨਾ हाँ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ DIG ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਨੇ हाँ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कारी साहब ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ FIR ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ यहाँ पर चौधरी नासिर विरक साहब पहले दिन से ही मौलवी साहब के साथ हैं, महल्लेदारों के साथ खड़े होते हैं। तो नासिर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अस्सलामुअलैकुम जी सर यही है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿਆਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-250 ਜੀ ਕੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਲੈ ਲੋ ਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। सही ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, सही है, ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही है। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, DIG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, IG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ हाँ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ। अच्छा बच्ची ये कित्थों मिली है, किस तरह मिली है, किस हाल च मिली है? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ। ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਹੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੱਚੀ ਸੀ? ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ 4-4 5-500 ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਭ ਦੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਸ਼ੀ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ? ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਹੈ, ਜਾਨਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਜੀ, ਬਰਾਮਦ ਜੀ, ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ DIG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। जैसा कि नासिर साहब ने भी कहा है कि वो बच्ची की तफ्तीश होनी चाहिए। आज एक बच्ची गायब हुई है मोहल्ले से, कल दूसरी बच्ची भी गायब हो सकती है। वो इसी मोहल्ले में बची थी, वो बाहर नहीं थी। वो बता सकते थे, आके इनके घर बता सकते या पुलिस को इत्तला कर सकते थे कि ये बच्ची आपकी हमारे पास है। ज़ाहिर है कि सारा मोहल्ला परेशान था, जिनकी बच्ची गायब हुई थी वो भी परेशान थे और पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो लोग मुलजिम हैं, बल्कि अब तो मुजरम साबित हो चुके हैं जिनसे बच्ची बरामद हुई है, जिसने बच्ची ने जिन लोगों का नाम लिया है। जो बाकी जिनकी बच्ची गायब हुई थी, जो घर वाले हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये नाजरीन, जिनकी बच्ची, जिनके घर से बच्ची गायब हुई थी, जो बच्ची की फुफ्फू हैं, जिनका आपने मौक़िफ़ भी जाना था, साथ में एक भाई खड़े हुए हैं जो उनके बेटे हैं, इनके ऊपर भी FIR थी और कारी साहब के ऊपर भी FIR थी। जो बच्ची की फुफ्फू हैं इनसे जानते हैं कि 7 माह बच्ची गायब कहाँ रही और आखिर इनको कहाँ से मिली और इस दौरान क्या कुछ हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सुगरा बीबी। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੇਰਦੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਹੈ? ਚੁੰਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਆਂਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੀਵਾ ਲਵਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ। ਟੇਵਾ ਲਵਾਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ? 2 ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ। 2 ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਫਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਸੈਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ। ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਪੁੱਛਣ, ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਪੁੱਛਣ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਗਵਾਚੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 7 ਮਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ? ਰੋਕਣਾ ਬੇਟੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੀ ਬਣ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਵਾਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੜ ਬੜਾ ਜਿਹੀ- ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ जी पाल के इतना जुल्म करे? सही है। नाज़रीन, मेरे जो दूसरे भी जिनको बच्चे जो इनके भाई हैं, जिनको बच्ची मेले से मिली है, इनसे भी जानते हैं। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले में? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਰੀਦ ਕੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ। ठीक है ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ठीक है। इमरान? ਅਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। अच्छा ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੂਮ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਮਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਝੁੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਮਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਰਹਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। बिल्कुल ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਬੱਚੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ अच्छा ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਬੱਚੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਰੱਖ। अच्छा ਤੇ ਸਾਈਂ ਝੁੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल सही है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਗਈ। अच्छा ਸਾਈਂ ਝੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੋਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨੋਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਡਰਦੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਸਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਅਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿल्कुल ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਦਈ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਦਈ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੇ ਪੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਵੀ FIR ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਬਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੜਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ तामल करने हैं। नाज़रीन, जिनके पास जिन लोगों ने बच्ची को रखा होगा, जिन लोगों के इतनी लंबी प्लानिंग थी कि दुबई तक लेके जाएंगे या किस अज़ाइम के लिए, वो ये शरीफ लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। इनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी प्रेशर हो सकता है, सियासी प्रेशर भी हो सकता है, बाअसर अफराद का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो बड़ी मजबूत होती हैं। उन लोगों के तल्लक जो होते हैं वो बड़ी हाई लेवल तक होते हैं। जो लोग दुबई तक तल्लक रखते हैं वो पाकिस्तान के जो जितने भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन लोगों के साथ उनके तल्लक क्यों नहीं होंगे। लिहाजा इन लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी पुलिस के ज़िम्मे है, ताकि जो इन लोगों ने इंकशाफ किया है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके बाद ये ना हो कि पहले बच्ची गायब हुई थी, फिर ये गायब होना शुरू हो जाए कि हमारा नाम क्यों लिया गया, क्योंकि 7वां बच्ची को रखा गया एक घर में, एक घर से दूसरे घर में, वो ताकि पता ना चल सके। वो उसी दौरान वो औरत इनके घर भी आती जाती रही, इनका हाल हवाल भी पूछती रही। उसने बताया क्यों नहीं पुलिस को, वो इनको क्यों नहीं बताया कि ये बच्ची तो वहाँ पे, अगर ये इनके जुल्म से बच्ची डर के भागी है तो उनको चाहिए था कि वो बच्ची को दारुल अमान छोड़ आते या पुलिस के हवाले करते। इस सारी स्टोरी के पीछे मोहरकात क्या हैं ये पुलिस से जानेंगे, क्या पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होगी, और इसके बाद इस वीडियो के बाद जो है वो बच्ची का बयान भी आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।